साध संगत भउ भाउ सहज बैराग है। गुरमुख सहज सुभाउ सुरत सो जाग है। भाई गुरदास साहब जी की यह पौड़ी सानू इस गल दे वल इशारा करेगी कि जेड़े गुरमुख जन ने वो संगत दे विच किवें विचरदे ने ते उन्हां वल वेख के असीं किवें सिखना है भी संगत दे विच विचरना किवें चाहीदा है। संगत दे विच आउणा बड़ी वधिया गल है, पर संगत दे विच आके विचरना किवें है ये उहदे तों भी वधिया गल है। पर जे जाच आ जावे इस गल दी ते जिद्दां असीं पहिलां ही एक विशा विचार चुके हाँ भी संगत दे विच जदों आउणा है ते आके मत्था टेक लिया, प्रशाद लै लिया, फिर आपां बैठ गए। हुण जदों बैठ गए हैं तो बैठ के की करना है तो उत्थे ये सी भी गुरबाणी नूं सुनना है। जिन्ना समा में बैठे कोशिश ये कीती भी किहड़ा शब्द चलदा पिया सी मैं उहनूं सुना। हुण अज जिहड़ी गल भाई गुरदास साहब ने कीती है वो उन्हां तों होर अगे दी गल कर दित्ती है। बैठांगे तो असीं इन्ना क समा कि वाहिगुरू किरपा करे, कथा शुरू हो गई, आपां आके बैठ गए, कीर्तन शुरू हो गया, संगत आके बैठ गई। कोई 40 मिनट बैठेगा, कोई 50 मिनट बैठेगा, कोई वध समा भी बैठता है। अक्सर इस गल नूं तुसीं समझो भी जदों असीं दरबार साहिब बैठे हुंदे हां, इत्थे बैठे हुंदे हां ते सारे जाने बड़े अदब दे विच, बड़े सत्कार दे विच बैठे हुंदे ने, और कोई सत्कार तो हीणा हो के बैठे भी तो उन्होंने नाल दे कह देंदे ने भी सीधा हो के बह ते चंगी तरीके दे नाल बैठ। आपां सारे कह देंदे भी संगत दे विच आके तैनूं पता होना चाहिदा है भी संगत दे विच आके बैठना किद्दां है। ये लगभग असीं दस भी दिंदे हां कि मान लो किसी दे सिर दे उत्तों पल्ला उतर गया, कोई नंगे सिर आ गया, कोई दूजे पासे नूं मूँह करके बैठ गया, असीं सारे कह दिंदे हां ना भी भाई ऐदां बैठ। ये की हुंदा है, ये असीं दस दिता भी संगत दे विच बैठना किद्दां चाहीदा है। हुण बैठ के ते उन्हें पाठ ही सुनना सी, बैठ के ते उन्हें कीर्तन सुनना सी, पर संगत दा संबंध इकल्ला इत्थे बैठण दे नाल ही नहीं है भी बस इत्थे बैठ गए हाँ, बड़े अदब दे नाल बैठ गए हाँ ते बस गल खत्म हो गई है। संगत का मतलब है भी मैं जिथे जिथे भी विचरदा पिया हाँ, जिथे भी फिरदा पिया हाँ, उत्थे मैं किस तरीके दे नाल फिरदा हाँ। हो सकता है वाहिगुरू बख्श लवे मैं ये गल कह देवां, इत्थे बड़ी शांति दे विच बैठा होवे बंदा ते बाहर किते उन्होंने प्रशाद ना हिस्से दा मिले तो बाहर जाके सारियां दे नाल ही लड़ाई करन लग पवे। ये भी तो विचरना ही है भी वो एडी शांति दे नाल दरबार साहिब दे विच बैठा विचरदा पिया है, कथा चलदी पई, कीर्तन चलदा पिया, बड़े आराम दे नाल सुणदा पिया है। उही बंदे नूं जदों लंगर हाल दे विच जाके वेख्या जां जोड़ा घर दे विच जाके वेख्या जां किते गुरुद्वारे तो बाहर दी ते गल ही बड़ी दूर दी है, गुरुद्वारे दे विच ही कंपलैक्स दे विच ही किते भी उन्होंने जाके वेख्या भी इन्नी शांति दे नाल बैठण वाले बंदे नूं की हो गया, ये तो होर ही कुछ निकल आया है, उत्ते ते इन्नी शांति दे नाल बैठा सी। और इनू भावें असीं मजाक वाले पासे तो लै गए, तुहानूं भी इस गल की जानकारी है भी सिख दीवान दे विच ते बड़ी शांति दे नाल बहिंदे ने। दीवान समाप्त हुंदियां ही इन्हां दे आपसी झगड़े शुरू हो जाते हैं। सारियां थावां दे उत्ते ते नहीं, पर बहुतियां थावां ते इही हाल है। और अजकल तो नौबत इत्थों तक आ गई है भी दरबार साहिब दे अंदर एक दूसरे की दस्तार लाउण तो भी गुरेज नहीं करते। इनू कहा जाता है भी बंदे दे मन दे विच अदब किन्ना क है सतगुरु दे प्रति। मेरी किसी बंदे नाल नाराज़गी हो सकती है, बंदे दे नाल गलबात 100 हो सकती है, मैं होर किते भी जाके उहदे नाल गल कर सकदा हाँ। दरबार साहिब दे अंदर ही मैं जदों खैबड़न लग पैंदा हाँ तो मैनूं उदों मेरी अकल दी समझ आउंदी है लोकां नूं भी इनू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा सत्कार किन्ना क है, इनू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की इज्जत किन्नी क है। वो सामने बैठा है तो ये की करदा पिया है, फिर इनू समझ लवो। संगत दे विच आके बैठना एक पॉइंट है,
ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡੇੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, 10 ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਵਰੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਚੋਂ 7 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਲੈ ਫੋਨ ਹੀ ਵੱਜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਨੇ 10-15 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ? ਜਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਖਿੰਡੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਡਿਸਟਰਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨੇ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਕੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ? ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੀਟ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇਗਾ? ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।
ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਰਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਲੜਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਇੰਨੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਉ ਭਾਉ ਸਹਿਜ ਬੈਰਾਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਡਰ, ਭਉ। ਫਿਰ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਭਾਉ। ਭਾਉ ਤੇ ਭਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜੀ ਸਹਿਜ ਬੈਰਾਗ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਉ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਉ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸਲ ਵੱਜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿਸਲ ਦੇ ਆਖੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਸਲ ਦਾ ਡਰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਡਰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ, ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਥਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਥਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿਓ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਢਿੱਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਮੀਰ ਸੀ ਉਹ। ਅਮੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਏ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਚੜਾਉਣ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੱਲਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ।
ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਡਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਡਰ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਪੂਜਾ ਨੇ, ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਵੀ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਦਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਮ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਫੜਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਮ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਅਦਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਫੋਕੇ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਣ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਓਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਨਗੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਗਈ? ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਲੱਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰਹਿ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਥੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਥੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਨੋਟ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਦਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਤੜਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੋਥੀ ਗਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੋਥੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ, ਗੁਟਕਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ, ਰੀਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਪੋਥੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਸਰੂਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ, ਸਰੂਪ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਓ ਭਾਓ। ਭਾਈ ਉਹ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਨੇ ਹੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਭਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਡਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਅਦਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ। ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਮ ਲੇਟਣਾ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਰ। ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਚੰਚਲਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਠ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਹਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਬਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਇੰਨੀ ਪਾ ਦੂਗਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਸ਼ਾਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਹੋਸ਼ੇ ਪੰਜ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਟਿਕਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਛੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੂਠੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੂਠੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਫੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਲਕੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੱਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 40-45 ਮਿੰਟ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਔਰ ਕਥਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, 40-45 ਮਿੰਟ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ 40-45 ਮਿੰਟ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੋਸ਼ਾਪਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ? ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਉ ਭਾਉ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ਾਪਨ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਓਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਟੀ ਨਾ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਉ ਭਾਉ, ਸਹਿਜ ਬੈਰਾਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬੈਰਾਗ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ, ਸੁਰਤ ਸੋ ਜਾਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲਾਈ ਗਲੀ ਪਿੱਛੇ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਗੱਭਰੂ ਕਿਆ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦੇ ਰਤਿਆ ਸੀਤਲ ਹੋਏ, ਆਪ ਗਵਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਗਿਆਨੀ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਸੁਭਾਏ। ਗਿਆਨੀ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ,
ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਘੁੰਮੀ ਜਾਣ। ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਦਲ ਲਓ ਪੋਸਚਰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣ? ਕੰਨ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ 90% ਜਾਂ 95% ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੈਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਸੰਗਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਾਗ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੱਖਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ 5 ਵਜੇ ਜਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਭਾਵੇਂ 9 ਵਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਗ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਰਦੇ ਜੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ। ਹੋਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ, ਸੁਰਤ ਸੋ ਜਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨੀਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੋਲੇ ਥੱਲੇ ਗੱਦੇ ਵਿਛੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ, ਸੁਰਤ ਸੋ ਜਾਗ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ, ਸਹਿਜ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਆ ਲਾਓ, ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਸਮ ਸਰ ਨਾ ਪੁਜਸ ਮਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰ ਬਿਖ ਨਾ ਬਿਖਮ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਆਓ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਾ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗਣਾ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਜ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿੱਖਣੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆਓ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮਧੁਰ ਬਚਨ, ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਲੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹੋ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਸ਼ਾਪਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਹੋਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਵਰਤ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮਧੁਰ ਬਚਨ, ਇੰਨੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ
ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦੀਵਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇਗਾ ਓਨਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਆ ਲਾਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਪ੍ਰਥਾਓ ਸਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਮਤ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜੀਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੀ ਸਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾੜਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੀ ਈਰਖਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਵਿਚਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਾਂਗਾ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਪਰਥਾਏ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਰਮ ਪਿਆਲੇ ਸਾਊ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਿਰਮ ਪਿਆਲੇ ਸਾਓ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਬਰਮਾਓ ਗਿਆਨ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਦੀਵਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਚਾਓ, ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਜੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਅੰਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਚਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸੁਵਾਓ, ਨੇਤਰੋਂ ਪੇਖ ਦਰਸ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਬਿਗਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਦਿਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਫਰਸ਼ ਧੋਂਦਿਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਸ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਲਿਪਤ ਅਦਾਗ ਹੈ, ਦਾਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 20-21 ਚੜਾਓ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ। 20 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਣਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ 20 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 1 20 2 20 3 20। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। 100 ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗਿਣਤੀਆਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 20 ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਆਹ 5 20 ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਆਹ 3 20 ਹੋ ਗਏ। 100 ਨੂੰ ਵੀ 5 20 ਦੇ ਵਿੱਚ। 20 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਣਤੀ, 21 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ। ਚੜਾਓ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 20-21 ਚੜਾਓ
ਸਦਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ। ਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼। ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2-3 ਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।